डीडी पंजाबी देख रहे सारे दर्शकों का प्रोग्राम अज की गल बहुत बहुत स्वागत। पूरे देश दीयां नज़रां पूरी दुनिया दीयां नज़रां इस वेले भारत दे है। G20 समिट जिहड़ा भारत विच होस्ट हो रहा है नवी दिल्ली बहुत बड़े पद्धर के उत्ते पूरी दुनिया दे विच जिहड़ियां मीटिंग्स का दौर चल रहा है। दुनिया में शांति का सुनेहा जिहड़ा साडे देश के प्रधानमंत्री दे रहे हैं। सो किस तरीके दे नाल इस आने वाले परिणाम होंगे, आने वाले समय में की कुछ नवा निकल के आएगा और दुनिया में भारत की भूमिका की होएगी। सो भारत के प्रधानमंत्री वालों दुनिया की भलाई लई शांति का सुनेहा भी इत्थे दिता गया। सो इस विषय के उत्ते एक चर्चा असीं अज इस प्रोग्राम करांगे। सब तो पहला अपने नाल मेरे माहिर मेहमान बैठे। सब तो पहला तारू मेरे नाल बैठे सीनियर पत्रकार मनुपाल शर्मा जी, सर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और नाल बैठे हैं राजीव भास्कर जी, उगे पत्रकार ने, सर बहुत बहुत स्वागत है सर। दर्शकों असी चर्चा शुरू कर दें। इस तो पहला असी चाहांगे कि प्रधानमंत्री का जिहड़ा सुनेहा है पूरे देश के नाम पूरी दुनिया के नाम वो तुहाडे नाल असी साझा करिए। Your Highnesses, Excellencies, G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। इस समय जिस स्थान पर हम एकत्रित हैं, यहां से कुछ ही किलोमीटर के फासले पर लगभग 2500 साल पुराना एक स्तंभ लगा हुआ है। इस स्तंभ पर प्राकृत भाषा में लिखा है, हेवम लोकसा हित मुखेति अथ इयम नातिसु हेवम, अर्थात मानवता का कल्याण और सुख सदैव सुनिश्चित किया जाए। 2500 साल पहले भारत की भूमि ने यह संदेश पूरे विश्व को दिया था। आइए इस संदेश को याद कर इस G20 समिट का हम आरंभ करें। 21वीं सदी का यह समय पूरी दुनिया को नई दिशा दिखाने वाला और नई दिशा देने वाला एक महत्वपूर्ण समय है। ये वो समय है जब बरसों पुरानी चुनौतियां हमसे नए समाधान मांग रही हैं और इसलिए हमें ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच के साथ अपने हर दायित्व को निभाते हुए ही आगे बढ़ना है। फ्रेंड्स, कोविड-19 के बाद विश्व में एक बहुत बड़ा संकट विश्वास के अभाव का आया है। युद्ध ने इस ट्रस्ट डेफिसिट को और गहरा किया है। जब हम कोविड को हरा सकते हैं तो हम आपसी विश्वास पर आए इस संकट पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। आज G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत पूरी दुनिया का आह्वान करता है कि हम मिलकर सबसे पहले इस ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट को एक विश्वास, एक भरोसे में बदलें। यह हम सभी के साथ मिलकर चलने का समय है और इसलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का मंत्र हम सभी के लिए एक पथ प्रदर्शक बन सकता है। सर आप प्राइम मिनिस्टर साहब का एड्रैस जो पूरी दुनिया के नाम के उत्ते देखा। मैं सर थोड़े को सब तो पहला कि वर्ल्ड पीस की गल की गई, विश्व शांति की गल की गई, थोड़ा की परसैप्शन है, किस तरीके नाल इस आयोजन तुसीं देखो? हाँ देखो, गल इस तरह है कि कल तक जदों तक ये समिट शुरू नहीं होया उदों तक इनू ग्रुप 20 का नाम दिता जा रहा सीगा।
ਅੱਜ ਇਹ ਗਰੁੱਪ 21 बन गया है और ये भी एक नवी गल है, बहुत वड्डी अचीवमेंट है कि ग्रुप ऑफ अफ्रीकन कंट्रीज़ अफ्रीकन यूनियन नूं भी इसका जिहड़ा है वो मैंबर बना लिया गया है। और उस तो भी बड़ी गल ये हैगी है कि साडे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी सिफारिश की सी कि इस तरह किया जाए। इस तरह के देश इस दे विच जिहड़े शामिल ने वो दुनिया के प्रमुख देश ने और जिहड़े कि असीं ये कह सकते हैं कि शांति बनाण रखण दे विच उन्हां दा अहम योगदान है। अमेरिका इहदे विच है जिसनूं सुपर पावर का नाम दिता गया है और अमेरिका वल्लों ही इंडिया के इस आयोजन दे विच उन्हां दे प्रेजिडेंट दा आउणा बाइडन साहब का और ये कहना कि जिहड़ा संयुक्त राष्ट्र है ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਕਿਉਂ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਚਾਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਨਵਾਂ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲਦਾ ਪਿਆ ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਛਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੁਨਹਿਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਭਾਸਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਪੈਣੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਕਰੇਨ ਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਸਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਵਰਲਡ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਹਵਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਪੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਔਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਸਿਰਫ ਪੀਸ ਨਹੀਂ, ਤਿੰਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹ G20 ਸਮਿਟ ਭਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕਿ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੀਟਿੰਗ ਆਲਰੇਡੀ G20 ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਸੈਂਸਸ ਬਣੀ ਸੀ। ਉਸ ਕੰਸੈਂਸਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣੀ ਔਰ ਉਹ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਰੂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ और चाइना की भी गल नाल दे नाल कर सकते हैं। और इस मौके पर उम्मीद सी कि भी शांति की पहल क्योंकि भारत नहीं की, साडे प्रधानमंत्री ने जिहड़ी पहल की सी वो अज फ्रूट का दिन सीगा। पर चलो जो भी होया, जिस तरीके नाल यूक्रेन या फिर रूस दे और चीन दे देशों ने इत्थे ना आने का फैसला किया, वो अपने आप में किसी ना किसी जगह वो कंसैंसस दे विच थोड़ी देर तो जरूर हो सकती है, पर भारत या भारत के प्रधानमंत्री की की हुई पहल नूं फल जरूर लगणगे और इस गल की भी संभावना अज नज़र आ रही है जी। हुण गल करिए कि डिफेंस के वास्ते क्योंकि भारत के अपने पड़ोसी देशों के नाल खास करके पाकिस्तान और चीन के नाल संबंध ठीक नहीं है। चीन अपने आप में एक डिवेलप्ड नेशन भी हैगा और काफ़ी स्ट्रोंग इकोनॉमी हैगी है। उहदे प्रति अमरीका का सानू साथ मिलना और कल जब अमेरिकन राष्ट्रपति जो बाइडन जब इत्थे आए पालम एयरपोर्ट तक पहुँचने तो पहले बाद 1 घंटे के अंदर अंदर वो प्राइम मिनिस्टर के रेजिडेंस के विच सीगे और उस टाइम मोटे तौर पर हालांकि सबमिट ऑफिशियली अज शुरू हुई, कल भी बहुत सारी गल्लां दे उत्ते सहमति बन चुकी सी। इत्थे तक कि ड्रोन सर्विलेंस इक्विपमेंट डिफेंस दे विच कुछ वड्डी डीलां दा जिक्र, पर्यावरण के मुद्दे दे उत्ते वो चिंता ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ मैं चाहूँगा कि ਆਪਾਂ विस्तार ਦੇ ਨਾਲ टर्न बाय टर्न भी डिस्कशन करांगे। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति का इत्थे पहुंचना और एक प्लेटफॉर्म के उत्ते ਜਦੋਂ दो ਵੱਡੇ देश खड़े होंगे, दो ਵੱਡੀਆਂ डेमोक्रेसी सामने नज़र आਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ किते परसैप्शन ਜਿਹੜਾ चेंज ਹੁੰਦਾ। मैं मनु जी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ कि इंडिया इस वे 5th वर्ल्ड की सब तो बड़ी 5वीं लार्जेस्ट इकोनॉमी है और साडा टारगेट है कि असीं तीसरे नंबर के उत्ते पहुंचना और 2047 तक असीं विकसित राष्ट्र के तौर के उत्ते देखते हैं। सो इस ईवेंट के नाल इहनूं कितना क बूस्ट तुसीं देखदे हो? देखो ग्रुप ऑफ 21 ही कहांगे अज तक ये दुनिया की 80% तो ज़्यादा की इकोनॉमी जिहड़ी है वो इस ग्रुप दे विच है
ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗਰੁੱਪ 20 ਹੈ ਗਰੁੱਪ 21 ਦਾ ਆਯੋਜਨ, ਇਹਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੇਂਜ ਆਫ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਔਰ ਸੋਸ਼ੋ ਇਕਨੋਮਿਕ ਚੇਂਜਸ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ 80% ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਇਹ 20 ਜਾਂ 21 ਦੇਸ਼ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਗੇ, ਔਰ ਉਹ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਨੰਬਰ 2 ਅਗਰ ਵੈਸੇ ਗਿਣਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹੋਣੀ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 80% ਜਦੋਂ ਇਕਨੋਮੀ ਤੁਸੀਂ ਵਰਲਡ ਦੀ ਖੁਦ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ 20 ਜਾਂ 21 ਦੇਸ਼ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਛੂਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਚੰਦਰਯਾਨ 3 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ, ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਸਦਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਡਿਵੈਲਪਡ ਨੇਸ਼ਨ ਬਣਨ ਦਾ 2046 ਤੱਕ, ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੀ ਸਰ, ਸਪੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਰਯਾਨ 3 ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਣ ਵਾਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਕੋਪ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ? ਦੇਖੋ, ਐਜ਼ ਏ ਲੇਮੈਨ ਜਦ ਅਸੀਂ ਚੰਦਰਯਾਨ 3 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਉਪਕਰਨ ਉਤਾਰਿਆ, ਚੰਦਰਯਾਨ 3, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਸਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪੇਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੱਤਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਪਕਰਨ ਉਤਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਔਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬਲਕਿ ਸਕਸੈਸ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆਦਿਤਿਆ ਯਾਨੀ ਸੂਰਿਆਯਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, 4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਕਿੱਦਾਂ ਅਫੈਕਟ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਸਪੇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੱਲ ਜਦ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਾਸਾ ਤੇ ਇਸਰੋ ਮਿਲ ਕੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰਿਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਰਿਸਰਚ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ। ਨਾਸਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸਰੋ ਔਰ ਇਸਰੋ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਸਾ ਦੋਨੋਂ ਜੁੜ ਜਾਣ ਤੇ ਵਰਲਡ ਦੀ ਸਪੇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਕੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੱਲ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਇਕਨੋਮੀ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਹੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਈਫੋਨ ਉੱਥੇ ਬੈਨ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਈਫੋਨ ਬੈਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਪੈਕਟ ਕੀ ਪਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਆਈਫੋਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਣ ਵਾਲਾ ਫੋਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਮਾਰਕੀਟ, ਉਹਦੇ ਪਲਾਂਟ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਬੈਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਹੈਗਾ ਐਪਲ ਵਰਗੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੀ। ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਜਿਹੜੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਥ ਨਾਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਬਕਾ ਸਾਥ ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪੀਚ ਦਾ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬਕਾ ਸਾਥ ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। वैश्विक अर्थव्यवस्था में उथल पुथल हो, नॉर्थ और साउथ का डिवाइड हो, ईस्ट और वेस्ट की दूरी हो, फूड, फ्यूल और फर्टिलाइजर का मैनेजमेंट हो, टेररिज्म और साइबर सिक्योरिटी हो, हेल्थ, एनर्जी और वाटर सिक्योरिटी हो, वर्तमान के साथ ही आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें इन चुनौतियों के ठोस समाधान की तरफ बढ़ना ही होगा। फ्रेंड्स, भारत की G20 प्रेसिडेंसी देश के भीतर और देश के बाहर इंक्लूजन का, सबका साथ का प्रतीक बन गई है। भारत में ये पीपल
पीपल्स G20 बन गया। करोड़ों भारतीय इससे जुड़े। देश के 60 से ज्यादा शहरों में 200 से ज्यादा अधिक बैठकें हुई। सबका साथ की भावना से ही भारत ने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। सो प्राइम मिनिस्टर साहब ने रिकमेंड किया कि G21 ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਯੂਨੀਅਨ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸਰੂਪ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਈ ਕਿ 60 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਠਕਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਖਾਸ ਗੱਲ ਰਹੀ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ G20 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣਾ। ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਣ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਡਿਸਟਰਬ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੈਠਕਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਲਚਰਲ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਹੱਬ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਉੱਥੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹਰ ਹਾਲ 'ਚ ਮਿਲਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਇਹੀ ਸੋਚਦੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਡਿਸਟਰਬ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਦੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਆਯੋਜਨ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਲਚਰਲ, ਇਕਨੋਮਿਕ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਇਹ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਹਰਲੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਇਸ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨੂੰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਨਗੇ, ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਣਾ ਤੈਅ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਈਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ। ਬਾਇਲੈਟਰਲ ਟਾਕਸ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਡਸ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਬਾਤ ਵਿਵਾਦ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਵਰਲਡ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ? ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੁਣ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ ਹੁਣ G21 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਹੁਣ 21 ਕਰ ਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਲਰੇਡੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੈਗਾ, ਨੰਬਰ 1 ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਗੁਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮਿਲਦੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਨੇ ਸਮਝਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ ਔਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਹੀ ਹੈ। ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੀ? ਹੁਣ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਗਲੋਬਲੀ ਲੜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਫਾਈਟ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਜੋ ਕੁਝ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੋਲ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਟਾਕ ਨੂੰ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ, ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੋਲ ਹੁਣ ਸਰਪੰਚਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਵਾਲਾ ਨਾ ਵੀ ਹੋਏ, ਪੰਚਾਂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਪੱਕਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੁਣ ਪੈਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹਟੇ ਹਾਂ ਗੱਲ, ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿੱਥੇ ਗਾਹਕ ਹੋਣ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਰਕੀਟ ਹੋਏ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਚਾਈਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਚਾਈਨਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਉਸ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਐਪਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਆ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਲ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹ ਚਿਪ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਵਰਲਡ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤਾਈਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਨ ਫਾਈਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ।
ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਹੱਥ ਮਿਲਾਣਾ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਵਜੋਂ ਉਭਰਨਗੇ, ਤੇ ਆਹੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਬਹਿਣਦੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਔਰ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਖੱਟਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਔਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਜਦ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਸਪੇਰਿਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਡੰਕਾ ਬਚਾਇਆ ਔਰ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੀਸਰੇ ਵੱਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ এনवायरमेंट ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਇਸ G20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਪਿਘਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਇਫੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖੋ ਗਰੁੱਪ 21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਕਸਿਤ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਅਮਰੀਕਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜ਼ੋਨਸ ਬਣਾਤੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਨੋ ਆਟੋ ਜ਼ੋਨ, ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਪੈਦਲ ਜਾਂ ਸਾਈਕਲਿਸਟ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖਲਕਤ ਹੈ, ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਗਰੁੱਪ 21 ਜਿਹੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਔਰ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸੀਜਨਸ ਵਿਕਸਿਤ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਏ ਨੇ ਔਰ ਜੋ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਂ, ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹੀ এনवायरमेंटल ਚੇਂਜਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਹਿਮਾਚਲ, J&K ਜਿਹੜੇ ਹਿਲ ਸਟੇਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਐਂਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਕਹਿ ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਬਰਫ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਨੁਕਸਾਨ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਵੈਲਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ এনवायरमेंटल ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਗਰੁੱਪ 21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੇ ਜੀ। ਸਮਾਂ ਚੂੰਕਿ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਦ ਸੈਕਿੰਡਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਿ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਮ ਅਪ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਔਰ ਲੀਡ ਕਰਨਾ ਪੂਰੇ G21 ਨੂੰ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹੁਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ, ਤੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਜਦ ਆਏ ਉਹ ਇਨਵਾਈਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਏ ਨੇ। यानी जस्टिन ट्रूडो जिथे साडे पंजाब दे बच्चे जा रहे हैं, कनेडा जा रहे हैं, उत्थे दे प्रधानमंत्री साडे देश दे विच इनवाइटेड दे तौर ते G21 दे विच शामिल हो रहे हैं, ते यह भी एक मान वाली गल हैगी। और दूजी गल तुसीं हुणे सपेरियां दा देश भारत नूं कहा सीगा, और यह भी याद है कि सोने दी चिड़िया भी ऐसी देश नूं कहंदे सी। और पॉलिटिक्स दे विच एक गल कई बार कीती जांदी है कि सोने दी चिड़िया ਹੁਣ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਨੀਆ ਦੀ ਚਿੜੀਆ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਤੇ ਸੋਨੀਆ ਦੀ ਚਿੜੀਆ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀਆ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਗੱਲ ਤੁਰੀ ਜੀ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। G20 ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ਼ਿਪ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ 2047 ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਾਉਣਾ और दुनिया ਵਿੱਚ वर्ल्ड पीस ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, सबका साथ सबका विकास, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬੜੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਤੇ ਬੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਨਤੀਜੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਧੰਨਵਾਦ।